हरिओम। आसतु आज आम जानिबा जे निजर कर्म किपरि निजर भाग्यर परिवर्तन कर थाए ताहा एक सुंदर कहानी माध्यम आम आलोचना करवा। अधिकांश समय आम जहाँ कहू ता पछरे किसी गभीर चिंता बा भावना न थाए। सकाल संध्या जाए जेते कथार आदान प्रदान होता है से अधिकांश यांत्रिक अथवा तत्काल प्रयोजन खातिर होता है। आम मन जेपरि विचलित आमे आम मुहर कथा मध्य सेहीपरि खाप छड़ा बेले बेले मन में किसी चलू थाए, प्राण आउ किसी इच्छा संचालित होता है, अथच पाटी एकांत विपरीत कथा कहू थाए। से शास्त्र कहे मन वचन और कर्म संजोग हेले असाध्य बोली किसी रहे नहीं। सत्य आचरण धर्माचरण भी यह तीन गोटी स्तर में हेबा उचित। जहाँ श्रीमा मध्य कहते जहाँ करने को जाऊछ बा करने को भावुछ तुम चेतनार उच्चतम शिखर रही सेठी कर, जेतेबेले ताहा आउ अज्ञानकृत हेब नाही। साधारण जीवन में भी ये कथाटी मन रखा बहुत दरकार। ता नहेले सामान्य जिनिस भी तुम करायत्त करिपारिब नाही। जहाँ मिलवार संभावना थिबो सेठी मध्य हाथरू चलीजिवो। ध्येय वस्तुटी पाइबा लगी केते आत्मनियंत्रण और आत्मसंहति दरकार हुए ता बुझा जाउछि। एठारे में साधारण गपटे उत्थापन करिबा जो निश्चित द्रव्यटे जहाँ मिलबार संभावना थिला केमिति हाथरू खसीगला ता देखिबा। केवल मन और वचन सहित संकल्पर जोगाजोग न रहिबारु ता हाथरू चलीगला। कारण आम भितर जहाँ सबुठारु दुर्बल सेठी होछि आमर संकल्प, जार अभाव आम मन प्राण तथा वचनर द्वंद्व सृष्टि करिथाए। फलरे आम जीवन महासमुद्र कूटाखंडटी भली एपट सेपट होते अवस्थार ताड़नारे। थरे कौन सी ग्रामांचल जड़े साधु बाबा छोटिया आश्रमटीए कर रोते। ध्यान जप कीर्तन पठन अध्ययन में समय व्यतीत होता। प्रतिदिन संध्या समय से पुराण शास्त्र पढ़ी ग्रामर आग्रही नारी पुरुष मान शुणाउथिले और ताहार सरल व्याख्या करुथिले। तांकर गोटे घोड़ा थिला। कहीं जड़े सहृदय व्यक्ति यह देइथिले। दूर जाक जावाक पड़े ता उपर बसी से यात्रा करुथिले। कारण पाखपाख ग्रामर लोके भी प्रज्ञा द्वारा प्रभावित होगापाई किसी समय साधुओं सहित कटाइबा लगी आमंत्रण करुथिले एवं से क्षेत्र में से घोड़ाटीर उपयोग करुथिले। ग्रामवासी मैंने से घोड़ार जत्न नौथिले, दाना जोगाई दौथिले। थरे सेठरे चढ़ी से ग्रामांतर को जाउथिले। किछि बाट जावापर से अश्वटी ओह्लै गोटे पुष्करिणी जलपान कले। घोड़ा को भी जलपान कराइले। सेतिकी बेले पथिकटी आसी तांको जुहार हला। लोकटी संपूर्ण अपरिचित थिला। जहा हूँ साथीटे मिलवार साधु बाबा अश्वपृष्ठ न बसी चालिक जावाक स्थिर कले। पथिकटी गपुड़ी थिला। से तार आपणार परिचय दे सारी व्यवसाय वाणिज्य चाषबास कथा उठाइला। साधु बाबा किसी प्रश्न न करी खाली शुणुथांती। किसी समय पर लोकटी पचारा, अच्छा बाबा आपणकर घोड़ाटी एत बेसी हृष्टपुष्ट होइछि केमिति? केते वर्ष हब किनिछंती? यार मूल्य केते थिला सेतेबेले? नाही बाबू मु एटी किणी नाही, मु तो सन्यासी लोक, पैसा केउठु पाइबि जे घोड़ाटी किणीबि? केही जण सज्जन देइथिले मोर पदचलार श्रमटा लाघव करबाकू। तापर पथिक कहला, अच्छा साधु बाबा आपण जदि केबे बिकिबाकू मन करिवे केतेरे बिकिबे? केबे तो दिने बिकिबे निश्चय। साधु बाबा कहले, बिकिबी काहेकि, मोर दरकार होथवा जाए चढ़ुथिबि, तापर जार बेसी लोड़ा थिबो सेही भली लोकटी देखि देदेवी। पथिक कहला, सेही भली लोक आपण पाइबे कोठू? मते देई दियन्ते भले भल हुअंता। मो ठारु आउ बेसी दरकार थिबा लोकटी केउठु पाइबे? मोर विश्वास हो नाही तो जे आपण बिना मूल्य रे एठी काहाकू देई देबे। साधु बाबा कहले, हे बाटोई महाशय तुमे एते कौतूहली काहेकि? तुमर विश्वास हो नहीं काहेकि? साधु सन्यासी कौन थट्टा तमसा करती ना मिछ कहती? मोर प्रयोजन यहाँ सरीगले काहाकू ना काहाकू देई दे थांती। कारण मु तो किणी नथिली। जदि तुमे जदि चाहुछ तेबे तुमे ही पाइबो। तेबे लोकटी तांको मुहरु कथा छड़े कहला, ओ घोड़ार जत्न देवा कथा? आपना कान को विश्वास कर न थाई सतरे कौन साधु बाबा ताको घोड़ाटी देदेवे पुणी बिना मूल्य?
ବାଟୋଇର କଥାକୁ ସ୍ଥଗିତ କରାଇ ଯେତେବେଳେ ସାଧୁବାବା କହିଲେ, ତେବେ ଗୋଟିଏ ସର୍ତ୍ତ ପାଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅଶ୍ୱର ମୂଲ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ତୁମକୁ କିଛି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ। ତାପରେ ବାଟୋଇ କହିଲା, ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ, ଘୋଡ଼ାଟା ଭଲ ଭାବେ ଯତ୍ନ ନେବି। ମୁଁ ବେଶୀ ଦୌଡ଼ାଇବି ନାହିଁ, ତାକୁ କ୍ଳାନ୍ତ କରିବି ନାହିଁ, ଭଲ ଦାଣା ପାଣି ଦେବି, ଇତ୍ୟାଦି କଥା ପଥିକଟି ଗୋଟାଏ ନିଶ୍ୱାସରେ କହି ଚାଲିଲା। ସତେ ଯେମିତି ସାଧୁବାବା ତାକୁ ଅଶ୍ୱଟିକୁ ସଁପି ଦେଇ ସାରିଛନ୍ତି। ସାଧୁବାବା ବାଟୋଇର କଥା ବନ୍ଦ କରିବାକୁ କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା ମୋ ସର୍ତ୍ତଟି ମନ ଦେଇ ଶୁଣ। ଭାବିଚିନ୍ତି କୁହ, ତମେ ସର୍ତ୍ତଟି ପାଳନ କରିପାରିବ କି ନାହିଁ? ତେବେ ସିନା ଅଶ୍ୱଟି ତୁମର ହେବ। ବାଟୋଇଟି ଜୋରରେ ହଁ ମାଇଲା। ତେଣୁ ସାଧୁବାବା କହିଲେ, ଏଠାରୁ ପାଖ ଗାଁ 3 କୋଶ ଦୂର। ସେତିକି ବାଟ ମୁଁ ଯିବି, ସେତିକି ସମୟ ତୁମକୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବାକୁ ହେବ। ଯିବ ତ? ବାଟୋଇ କହିଲା, ହଁ ହଁ ହଁ, ଯାହା କହିବେ ସାଧୁ ମହାରାଜ। ସାଧୁବାବା ତାପରେ କହିଲେ, ସେତିକି ରାସ୍ତା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୋବିନ୍ଦ ହରେ ମୁରାରେ ହେ ନାଥ ନାରାୟଣ ବାସୁଦେବ, ଏହି ପଦଟିକୁ ତୁମକୁ ଆବୃତ୍ତି କରିବାକୁ ହେବ, ଆଉ କିଛି କରିବାର ନାହିଁ। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଆବୃତ୍ତି କରୁଛି, ତେବେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ବୋଲ, ତାପରେ ମୁଁ ମନେ ମନେ କହି ଚାଲିବି। ତୁମର ତ ସେହିପରି ମନେ ମନେ ବୋଲିବା ବା କହିବାର ଅଭ୍ୟାସ ନାହିଁ, ତୁମେ ପାଟି କରି କହି ଚାଲ। ସେ ଗାଁ ପହଞ୍ଚିବା ଯାଏଁ ଆମେ ଦୁହେଁ ଏପରି କହି କହି ଚାଲିବା। ଏହି ସର୍ତ୍ତଟି ପୁରା କରିବାକୁ ହେବ। ତାହେଲେ ତୁମେ ଜାଣ ଯେ ଅଶ୍ୱଟି ତୁମର ହିଁ ହୋଇଯିବ, ଆଉ କିଛି କଥା ନାହିଁ। କ'ଣ ରାଜି ଅଛ? ତୁମେ ଗାଇପାରିବ ତ? ଏବଂ ମୁଁ ତାକୁ ଶୁଣିବି। ବାଟୋଇ କହିଲା, ଓ ଏଇ ଗୋଟେ ସର୍ତ୍ତ, ଏଇଟା ଏମିତି କି କଷ୍ଟ କାମ ଯେ ପାରିବି ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ନ ପାରିବାର ଏଥିରେ କ'ଣ ଅଛି ଯେ? ସାଧୁବାବା ପ୍ରଥମେ ଜୋର ଗଳାରେ ବୋଲିଲେ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୋବିନ୍ଦ ହରେ ମୁରାରେ ହେ ନାଥ ନାରାୟଣ ବାସୁଦେବ। ବାଟୋଇଟି ମଧ୍ୟ ବେଶ ବଡ଼ ଗଳାରେ କିଛି ସମୟ ଧରି ସେଠି ଆବୃତ୍ତି କଲା। ତାପରେ ସାଧୁବାବା ସମ୍ମୁଖ ରାସ୍ତାକୁ ଚାହିଁ ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତାଙ୍କ ତୁଣ୍ଡ ଆଉ ଶୁଭିଲା ନାହିଁ, ଅଥଚ ପାଟିରୁ ମନେ ହେଉଥିଲା ଯେ ଆବୃତ୍ତି ତାଙ୍କର ଅନବରତ ଚାଲିଛି। ମାତ୍ର କିଛି ସମୟ ପରେ ବାଟୋଇଟିକୁ ଏହି ଆବୃତ୍ତିର ବେଜାଲ ଲାଗିଲାଣି। କ'ଣ କଥା ନାହିଁ, ବାର୍ତ୍ତା ନାହିଁ, ସେହି ସମାନ ଶବ୍ଦକୁ ବାରମ୍ବାର ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ଲାଭ କ'ଣ? ମନ ତାର ଅନ୍ୟ ଆଡ଼େ ଧାଇଁଲାଣି। ମନ ଢିଲା ହୋଇ ଲଗାମ ଛଡ଼ା ହେଲାଣି କେବେଠାରୁ। ଆଜି ଚାହିଁଲେ ସେ ମନଟା ଲଗାମ ଭିତରକୁ ଆସୁଛି କୁଆଡ଼େ? ସେ ଭାବି ଚାଲିଛି, ଆଜି କାହା ମୁହଁ ଚାହିଁ ସକାଳ ହୋଇଥିଲା ମୋର ସୌଭାଗ୍ୟର ଦିନ, ଖୁବ୍ ଗୋଟାଏ ଶୁଭ ଦିନ ହେବାକୁ যাব। ନହେଲେ ସାଧୁବାବାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଦେଖା ହୋଇନଥାନ୍ତା, କି ଘୋଡ଼ା ଖଣ୍ଡିକ ମୋତେ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇନଥାନ୍ତା। ଚିନ୍ତା ଗଡ଼ି ଚାଲିଲା, ମାତ୍ର ମୁଖର ଭାଷା ସେଥିରେ ବ୍ୟାହତ ହେଲା। କଣ୍ଠର ଶବ୍ଦ ଅସଂଲଗ୍ନ ହେଲା। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୋବିନ୍ଦ ହରି ପଦ ପରେ ଆଉ ମନେ ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ, ଖାଲି ମନେ ପଡ଼ିଲା ନାରାୟଣ ବାସୁଦେବ। ସାଧୁବାବା ପୁଣି ଥରେ 2 ଥର ବୋଲିଲେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା ପଦଟିକୁ। ବାଟୋଇ ବାପୁଡ଼ା ପୁନରାୟ କ୍ଷୀର ଧରିଲା। କିଛି ବାଟ ଗଲା, ତାପରେ ଭାବନା ଆସିଲା, ଆଚ୍ଛା ଏ ସାଧୁବାବା ଘୋଡ଼ାଟା ଦେବେ ତ? ଯଦି ଦେବେ, ଲଗାମଟା ଦେବେ ତ? ଲଗାମ ନଥିଲେ ସେ ତ ବୋଲ ମାନିବ ନାହିଁ, ମୋ ଅକ୍ତିଆର ବାହାରକୁ ଚାଲିଯିବ, ମୋତେ ପକାଇଦେବ। ଆବୃତ୍ତି ଚାଲୁଥାଏ, କିନ୍ତୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ପଦ ବନ୍ଦ ହୋଇ ଆବୃତ୍ତି ଚାଲୁଥାଏ, କିନ୍ତୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ପଦ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଉଥାଏ, କାରଣ ଆଶଙ୍କାର ସମ୍ଭାବନାକୁ ତଥା ଭାଷାକୁ ଆକ୍ରମଣ କଲାଣି। ଏ ସାଧୁ ସତ କହୁଛନ୍ତି ତ? ସତେ କ'ଣ କଥା ରଖିବେ? ଯଦି ଦିଅନ୍ତି, ଘୋଡ଼ା ତ ମୋତେ ଚିହ୍ନେ ନାହିଁ, ମୁଁ ତ ଚଢ଼ିବା ଶିଖି ନାହିଁ, ମୋତେ ପିଠିରେ ବସାଇବ ତ? ମୋ ବୋଲ ମାନିବ ତ? ଏଥର କିନ୍ତୁ ଖାଲି ହେ ନାଥ ନାରାୟଣ ବାସୁଦେବ ଶେଷ ପଦଟି ପାଟିରୁ ବାହାରୁଥାଏ, ତା ବି ଖନେଇ ଖନେଇ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବାହାରୁଥାଏ। ସାଧୁବାବା ଟିକେ ତାକୁ କଠୋର ଆଖିରେ ଅନାଇଲେ। ବାଟୋଇର ତରତର ହେବାର ବାଧା ପଡ଼ିଲା। ସେ ପୁଣି ବାଟକୁ ଆସିଲା। ଟିକିଏ ସମୟ ପରେ ତାର ମନକୁ ଆସିଲା, ଆଚ୍ଛା ଘୋଡ଼ା ତ ମିଳିବ, ତାକୁ ବାନ୍ଧିବି କେଉଁଠି? ଆମର ତ ଘର ଛୋଟ, ସମ୍ବଳ ବିଶେଷ ବି ନାହିଁ। ହଉ, ତେବେ ଅଗଣାରେ ବାନ୍ଧିଦେବି। ଆଖପାଖର ଲୋକ ଆସି ପଚରା ଉଚରା କରିବେ, ପିଲାଏ ଆସି ତାର ଲଗାମ ଧରି ଟାଣିବେ। ଏ ସାଧୁବାବା ଲଗାମଟା ଦେବେ କି ନାହିଁ ପଚାରି ନେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ତା ନହେଲେ ଆଗ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିବା ମାତ୍ରେ ଅନ୍ତତଃ ଦଉଡ଼ିଟିଏ ମୋତେ ଯୋଗାଡ଼ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିରେ ବାନ୍ଧି ଆଗାମୀ ହାଟ ପାଳି ଯାଏଁ କାମ ଚଳାଇ ନେମି। ମନଟା ସେଇ ଲଗାମ ପାଖରେ ଲାଗି ରହିଲା, ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା ପଦଟା ଶୁଣାଯାଉ ନାହିଁ। ମନର ଭାବନା କେଉଁଆଡ଼େ ଧାଇଁ ଚାଲିଲା।
ସର୍ତ୍ତ କଥାଟି ବି ମନ ଭିତରୁ ଭୁଲି ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ସେ ଯେ ପଦଟା ବୋଲଉଥିଲେ ଯାଇ ଘୋଡ଼ାଟି ପାଇବ ସେ କଥା ପାଶୋରି ହୋଇଗଲାଣି। ସାଧୁ ବାବା ବାଟୋଇ ଭାଇର ମତିଗତି ବୁଝିପାରୁଥାନ୍ତି। କଠୋର ଦୃଷ୍ଟି ଚାହିଁ ଇଙ୍ଗିତରେ ଇସାରା କରି ମଝିରେ ମଝିରେ ପଦଟିକୁ ନିଜେ ବୋଲି ଦେଇ ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ତଥାପି ବାଟୋଇ ପୁରା ସମୟ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ରହିଲା। ତା ମନ ତ ଘୋଡ଼ା ପାଖରେ, ପଦ ପାଖରେ କାଉଁ ରହିବ? କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅନିଚ୍ଛାରେ ହରେ ମୁରାରେ ଶବ୍ଦଟି ବାହାରୁଛି। ସେତକ ବି ଟିକିଏ ଛାଡ଼ି ଛାଡ଼ି। ଗୋଟାଏ ସଂକଳ୍ପରେ ଲାଗି ରହିଲେ ଯେ କିଛି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ସେତିକି ଯତ୍ନ କିଏ କରୁଛି? ଭାବନା ଦୌଡ଼ି ଚାଲିଛି। ଘୋଡ଼ାଟି ପାଇଲେ ଆମ ସାହି ପଡ଼ିଶାର ଲୋକ ମୋତେ ଈର୍ଷା କରିବେ। ଅନ୍ୟ ପିଲାମାନେ ଆସି ମୋ ପିଲାଙ୍କୁ ଅଯଥାରେ ଟିହାଇବେ। ଘୋଡ଼ାର ଦାନା ପାଣି ପାଇଁ କି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବି? ପିଲାଙ୍କୁ ଭଲ ତାଜା ଘାସ ଆଣିବା କାମରେ ଲଗାଇଦେବି କି? କାରଣ ମୋର ତ ପଇସା କଉଡ଼ି ଏମିତିରେ ବେଶୀ କିଛି ନାହିଁ। ଘୋଡ଼ା ପାଇଲା ଭଳି ପାଖ ଗାଁ ପାଖେଇ ଆସିଲାଣି। ଛପର ଘରର ମୁଣ୍ଡି ସବୁ ଦେଖାଗଲାଣି। ଏଣେ ବାଟୋଇ ଭାଇ ପଦଟିକୁ ବୋଲିବା କଥା ପୁରା ପାଶୋରି ଯାଇଛି। ଘୋଡ଼ାଟି ସତେ ଯେମିତି ହସ୍ତଗତ ହୋଇଯାଇଛି। ସେମିତି ଭାବରେ ନିଶ୍ଚିତ ମନରେ ପାଦ ପକାଇ ଚାଲିଛି ସାଧୁବାବାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ। ସାଧୁବାବା ଔଷଧ ଲଗାମଟାକୁ ଟାଣି ରଖିଛନ୍ତି। କାରଣ ପରିଚିତ ପଥଘାଟ ଦେଖି ସେ ଟିକିଏ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ଚାଲିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ବାଟ ବି ତା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛି। ସେ ଆଉ ରହିପାରିଲା ନାହିଁ। ପଚାରି ବସିଲା, ସାଧୁ ବାବା, ଆପଣ ଘୋଡ଼ାଟି ଲଗାମ ସହିତ ଦେବେ ନା ଲଗାମଟି ଆପଣ ରଖିବେ? ପ୍ରଥମ ତ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ଖୋଲାଖୋଲି ଆଲୋଚନା ହୁଏ ନାହିଁ। ବିନା ଲଗାମରେ ଏହାକୁ ନେବା ତ କାଠିକର ପାଠ ହେବ। କହନ୍ତୁ ନା ସାଧୁ ବାବା। ସାଧୁ ବାବା କହିଲେ, ବାଟୋଇ ମହାରାଜ, ଆପଣ ତ ସର୍ତ୍ତଟି ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ଅବଶ୍ୟ କହିଥିଲି ଘୋଡ଼ାଟି ଦେବି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ପଦଟି ବୋଲି ବୋଲି ପାଖ ଗାଁ ଯାଏଁ ଆସିବାକୁ ହେବ ବୋଲି ତ କହିଥିଲି। ସେଇ ତ ଆପଣ କରିପାରି ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ହାରିଗଲେ। ତେଣୁ ଲଗାମଟା ପାଇବେ କି ନାହିଁ ସେ ବିଷୟରେ ମୁଣ୍ଡ ଖେଳାଇବା ଆଉ ଦରକାର ନାହିଁ। ଅନ୍ତତଃ ଏଥରକ ଲାଗି। ପୁଣି କେବେ ଦେଖା ହେଲେ ଭାଗ୍ୟ ପରଖ କରିବା। ଏହା କହି ସାଧୁ ବାବା ଘୋଡ଼ାରେ ଚଢ଼ି ଚାଲିଗଲେ। ବାଟୋଇ ବିଚାର ନିଜ ଭାଗ୍ୟକୁ ନିନ୍ଦା କରି ଗାଁରେ ପ୍ରବେଶ କଲା। ନିଜର ତ୍ରୁଟି କେଉଁଠି ଅଛି ବୋଲି ଭାବିବା ଆଗରୁ ସାଧୁ ବାବା ଯେ ତାଙ୍କର କଥା ରଖିଲେ ନାହିଁ ସେ ଅଭିଯୋଗଟା ବଡ଼ ବଡ଼ ହୋଇ ଦେଖାଗଲା। ତେଣୁ ଘୋଡ଼ା ତା ସହିତ ଲଗାମଟି ତା ହସ୍ତଗତ ହେଲା ନାହିଁ। ପରିଶେଷରେ ଆମ ମନର ଦୌଡ଼ିବାର ପ୍ରବୃତ୍ତି ଏହିପରି। ତହିଁରେ ଇଷ୍ଟ ଚିନ୍ତାରେ ତାକୁ ଲଗାଇବା କେତେ କଷ୍ଟକର ତାହା ଭାବନାର ବିଷୟ। କାରଣ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଆମର ସଂକଳ୍ପ ବଡ଼ ହୁଗୁଳା ଏବଂ ଅଧ୍ୟାବସାୟ ଶୂନ୍ୟ ଘର। ପିଲାଦିନୁ ଏହି କେତୋଟି ବିଷୟରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ବହୁତ ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀଗଣ ବିଦ୍ୟାଶିକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଗରୁ ସମବେତ କଣ୍ଠରେ ଶାନ୍ତି ପାଠ କରୁଥିଲେ। ମୋ ବାକ୍ୟ ମନରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଉ, ମୋ ମନ ମଧ୍ୟ ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଉ। ହେ ସ୍ୱପ୍ରକାଶ ବ୍ରହ୍ମ, ଆମ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଅନ୍ତୁ। ତୁମେ ଯେପରି ମୋ ନିକଟକୁ ବେଦାର୍ଥ ନେଇ ଆସିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୁଅ। ଶ୍ରୁତ ବିଷୟ ସମୂହ ଯେପରି ମୋ ସ୍ମୃତିରେ ହଜି ନଯାଏ। ଏହି ଅଧ୍ୟୟନ ଦ୍ୱାରା ଦିବସ ଓ ରାତ୍ରିକୁ ମୁଁ ସଂଯୋଜିତ କରି ମୁଁ ମାନସିକ ସତ୍ୟ ଭାଷଣ କରିବି, ବାଚନିକ ସତ୍ୟ କହିବି। ବ୍ରହ୍ମ ମୋତେ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ବ୍ରହ୍ମ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଶାନ୍ତି ହେଉ, ଶାନ୍ତି ସର୍ବତ୍ର ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ହେଉ। ଏହି ଶାନ୍ତି ବଚନ ଏକ ପ୍ରକାର ପ୍ରାର୍ଥନା ଏକାଗ୍ର ଥିଲା, ଯାହା କେବଳ ଅଧ୍ୟୟନ ସମୟରେ ସୀମାବଦ୍ଧ ନ ରହି ଜୀବନକୁ, ଚରିତ୍ରକୁ ସମଗ୍ର ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିଲା। ତେଣୁ ମନ, ବଚନ ଓ କର୍ମ ଏକ ସଙ୍ଗରେ ସତ୍ୟ ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଉ ବୋଲି ଅଭିପ୍ସା ଓ ଯତ୍ନ ଥିଲା।